Hello children, welcome to 6th standard English class, Unit 4, Part 2 of 2. What is the lesson name children? Do you all remember? Yes, it's The King's Minister. Children, I know you are all eagerly waiting for the continuation of the story. Hope you are all ready with your writing material, isn't it? Textbook and writing books. Are you all ready? Okay. Shall we recapitulate what we have learnt in the previous class? Shall we see? There was a forest and there was a lion in the forest. He was very strong and fierce. One day he thought of having ministers, isn't it? So he called Fox and he said, "You are very clever and wise. You become my home minister." So Fox agreed and he was very happy to become home minister. Later he called the leopard. Then he said, "You are very alert and swift footed. So you become my defense minister." The leopard became very happy. He said, "Yes, your honor." Later he called the crow. He said, "You fly high in the sky, so you be my minister of external affairs." The crow also became very happy. Later all these three ministers, they took an oath. They said, "We will be loyal to you." Then the lion said, "I will protect you and I will give you food." After lion having his fill, he left the remaining prey. So all these three ministers, they used to have stomach full, isn't it? One day what happened? This crow, he said, "King, have you eaten, have you tasted camel meat?" The lion said, "No, I don't know what is camel. Where can we get camel?" Then the crow said, "I have seen a lone camel in a desert." So all the three ministers and lion went in search of camel. When they reached desert, what happened? The hot sand burned the paws of lion. Then the lion said, "Stop, let's go back." But these three ministers, what they thought? They wanted to eat camel meat, isn't it? So they thought of a plan. Till here only we have learnt, isn't it? I gave you few homework. Have you finished it? I think you all have written. Shall we check? See here. What did the king promise to do for his minister? Yes, King Lion. ಏನಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ? See here. The lion in return promised to give them food and protection. What about the next question? How did the ministers always have enough to eat? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಯಾವಾಗ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು? Yes, ನೋಡಿ, after the lion having his fill, he would leave the remains for them. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಉಳಿದಿದ್ದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. Thus they always had enough to eat. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಸಾಕಾಗಷ್ಟು ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. What about the next one? What did the crow tell the lion about the camel? Camel ಬಗ್ಗೆ crow ಬಂದು lion ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತು? Yes, the crow said that it saw a lone camel in a desert and it looked very fat and big. Okay, you have finished all these question answer. Shall we learn few new words? Shall we learn? See here, protection. What is the meaning of protection? Yes, it's safety. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, isn't it? See here, what is this? Yes, key and lock. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಸ್, ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೀ ಮತ್ತು ಲಾಕನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ವಿ ಯೂಸ್ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. Shall we go for the next one? See here, long. What do you mean by long? See here, want very much ಅಂತಂದರೆ
ವಿ ವಾಂಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್, ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು. ವಾಂಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್. ಗೀತಾ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಫೈಂಡ್ ಆರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫೈಂಡ್ ಆರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಶಲ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಹೀ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್, ಸ್ಟಾರ್. ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಡೈ ಆಫ್ ಹಂಗರ್. ಹಂಗರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಸಿವು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡೈ ಆಫ್ ಹಂಗರ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಪೂವರ್ ಸ್ಟಾವ್ ವೈಲ್ ದ ರಿಚ್ ಫೀಸ್ಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಡವರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್? ಪೌನ್ಸ್. ಏನಿದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಪೌನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪೌನ್ಸ್? ಮೇಕ್ ಅ ಸಡನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ನೀವು? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ನೋಡಿ? ಎಸ್, ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ ರೆಡಿ ಟು ಪೌನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರ್ಯಾಟ್. ಶಲ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲೆಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಸನ್ ನೇಮ್? ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. Shall we read the lesson? Okay, here we go. I think all of you have kept your book open. Read with me children. The clever fox at once thought of a plan. Off he ran and came to the place where the camel was sitting. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು? ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂತು. ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು? he ran to the place where the camel was sitting. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಓಡ್ ಬಂತು. ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತು? ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್, he said to the camel, how lucky you are. Our king has invited you to his court. Now please hurry up and come with me. ಫಾಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಹೌ ಲಕ್ಕಿ ಯು ಆರ್. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಹರಿಯಪ್. ಹರಿಯಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬೇಗ ಬಾ ಈಗ ಅಂತ ಕರೀತು. ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದು? ಎಸ್, ಫಾಕ್ಸ್ ಕರೆದಿದ್ದು. ಯಾರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು? ಕ್ಯಾಮಲ್ನ. ಎಸ್. ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಿಂಗ್. ನನಗೆ ಯಾವ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ಐ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಐ ಕ್ಯಾರಿ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತು ಕ್ಯಾಮಲ್ಲು? ಎಸ್, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಐ ಕ್ಯಾರಿ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ಸ್. ಹೆವಿ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆಗ ಫಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತು, ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಸೆಡ್, ಅವರ್ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಲಯನ್. ಆಗ ಫಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತು, ಅವರ್ ಕಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ರಾಜ ತುಂಬ ಬ್ರೇವ್ ಲಯನ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂತೆ? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್, ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಯಲ್. ಅವನನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ ಲಯನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನವ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ. ನವ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ದ ಗುಡ್ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಯು ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್, ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ವಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಡಿಡ್? ದ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಕ್ಯಾಮೆಲ್ಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗೋಯಿತು. ಓ, ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ನಾನು
ಹೆವಿ ಬರ್ಡನ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗೋಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತದು, ಲಯನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ವೆನ್ ದೇ ರೀಚ್ ದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಎಲ್ಲ ಲಯನ್ನು ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದ ಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ವರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಒಂಟೆನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು? ಎಸ್, ಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಲೆಪರ್ಡ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಹೌದು, ಅವನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಮೆಲ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಊಟ, ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಫಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಸೊ ದ ಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ವರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಈವನ್ ದ ಲಯನ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಪಾಸ್. ಆ ಕಾಲು ನೋವು, ಅದು ಸುಟ್ಟೋಗಿದ್ದಂಥ ಆ ಪಾಸ್ ಇದ್ದು ನೋವು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಲಯನ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಕ್ಯಾಮೆಲ್ನ ನೋಡಿ. ದ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಈಗ ಫಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಕ್ಯಾಮೆಲ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲಯನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗೆಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕ್ಯಾಮೆಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಸೆಡ್ ದ ಫಾಕ್ಸ್. ಫಾಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು? ಬೇಗ ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಫಸ್ಟ್. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅವರ ಮನೆ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ದ ಲಯನ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಕ್ಯಾಮೆಲ್ಸ್ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು. ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್. ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಲಯನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಲೆಪರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂಟೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು. ವಿತ್ ದ ಕ್ರೋ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಗೈಡ್, ದೇ ರೀಚ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಯರ್ಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಕ್ರೋ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ತಲುಪೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಯರ್ಡ್. ತುಂಬ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ವು ಎಲ್ಲನೂ. ಎಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್. ದ 3 ministers looked at the camel with greedy eyes. ಈಗ 3 ministers ಕೂಡ ದೆ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೀಡಿ ಐಸ್. ಗ್ರೀಡಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಆಸೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ವು ಅವೆಲ್ಲ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವು. ದ ಲಯನ್ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಹೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಲಯನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಿ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್. ಆದರೆ ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತು, ಫ್ರೆಂಡ್, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲೈಕ್. ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ಮೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ನೀನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಲ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿರಬೇಕು? ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ಶಾಕ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್. ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಎಸ್, ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮಲ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀನ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಮೀಟ್. ಆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೀಟ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಅವರು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ದೇ ಸೆಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ವರ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಆದರೆ ಲಯನ್ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದ ಲಯನ್ ಟು ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ, ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಪಾಸ್ ವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಹಂಟ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಕಾಲುಗಳು, ಅದರ ಪಂಜಗಳು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸುಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ಅದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಪಾಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಸುಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಲಯನ್? ಓ ಫಾಕ್ಸ್, ಲೆಪರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋ, ಹಿ ಸೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗ್ರಿ? ಗೋ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಮೀ ಸಮ್ ಫುಡ್. ಆಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಆಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಒಬೇ ದ ಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಹಸುವಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ
ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಒಬೇ ದ ಕಿಂಗ್. ಅವರು ಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೇ ವೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಫಾರ್. ಅವು ಮೂರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಕಿಂಗ್ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ವು, ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಆ ಮೂರೂ? ಎಸ್, ದೇ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು. ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಲೆವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಫಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಏನು ಮಾಡ್ತದು? ದ ಅದರ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಇಟ್. ಲೆಪರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೆ. ಏನಂತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ರಾಜನ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋದರು. ಬೋಯಿಂಗ್ ಲೋ ದ ಕ್ರೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಅವರ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು? ದ ಕ್ರೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್. ಕ್ರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಮೊದಲು ಮುಂದೆ ಬಂತು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು? ಯೋರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಹಿ ಸೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಸಾರಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ನೋ ಫುಡ್. ಕ್ರೋ ಹೇಳ್ತು, ವಿ ಆರ್ ಸಾರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ನೋ ಫುಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ಸ್ಟಾವ್. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಮೀ. ಏನು ಹೇಳ್ತು? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಆಳು, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನು ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಪ್ಲೆಷರ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಯುವರ್ ಹಂಗರ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವು ನೀಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದು. ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನು ನೋಡೋಣ. ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪುಷ್ ದ ಕ್ರೋ ಅಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್. ಫಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಕ್ರೋನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತು, ದೂರ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತು, ಓ ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಟ್ ಮೀ ಫಸ್ಟ್. ನನ್ನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಶ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕ್ರೋ. ನಾನು ಈ ಕಾಗೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಂಸ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನು, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ದೆನ್ ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ರಶ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್. ಆಗ ಲೆಪರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ಫಾಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಸೈಡ್ಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತು, ಐ ಆಮ್ ಈವನ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ. ನಾನು ಆ ಫಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಮೀ ಫಸ್ಟ್. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ವಾಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಶೋನ್ ಬೈ ದ 3 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಆಗ ಕ್ಯಾಮಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾಮಲ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಈ 3 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಯಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ರಾಜನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೇ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಹೀ ಟು ಥಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಆಫರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಮಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಓ, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ, ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಿಂಗ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ಯೋರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಹೀ ಸೆಡ್, ದೀಸ್ 3 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಈ 3 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಪ್ರೇ ದಟ್ ಯು ಈಟ್ ಮೀ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್. ನೀನು ಆ 3 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದ 3 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೌನ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ 3 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಯಾರ್ಯಾರು? ಫಾಕ್ಸ್, ಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಪರ್ಡ್. ಈ 3 ಜನನೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮೇಲೆ ಪೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವು. ಬಟ್ ದ ಲಯನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಯಾರು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸೋ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಟು ಮೀ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಟಚ್ಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಆಫರ್ಸ್. ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಈ ಕಾಣಿಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆಲ್. ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಐ ಶಲ್ ಈಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು
ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆಫರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆದರೆ ನಾನಿವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಕ್ರೋ ಬಂತಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು? ಫಾಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಲೆಪರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮೆಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಸ್, ಲಯನ್ ಹೇಳ್ತು. ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು? ದೆ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾವ ಯಾರಾದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್? ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಫ್ಲ್ಯೂ ದ ಕ್ರೋ. ಕ್ರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಹಾರಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅವೇ ರ್ಯಾನ್ ದ ಫಾಕ್ಸ್. ಫಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಡೋಯ್ತು. ಅವೇ ಫ್ಲೆಡ್ ದ ಲೆಪರ್ಡ್. ಲೆಪರ್ಡ್ ಕೂಡ ಓಡೋಯ್ತು. ಆಗ ಲಯನ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ದ ಲಯನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಹಾರ್ಟಿ ಲಾಫ್. ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಲಯನ್ ಜೋರಾಗಿ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, ಹೀ ಟರ್ನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್. ಅದು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೀನು ಲಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಲವಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಯು ಶಲ್ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆಲ್ ಯರ್ ಲೈಫ್. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೀನು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಶಲ್ ಎವರ್ ಕಮ್ ಟು ಯು. ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತು. ದ ಟೂ ಲಿವ್ಡ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಟುಗೆದರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವೆರಡೂ ಲಯನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ವು. ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಶಲ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೌ? ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಹೂ ಬ್ರಾಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಟು ದ ಲಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ? ಲಯನ್ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು? ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಟು ದ ಲಯನ್ ಬೈ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲಯನ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಫಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ಲಯನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಕ್ಯಾಮಲ್ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಫಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ? ಫಾಕ್ಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆಯಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಯನ್ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಕಾಪಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಲಯನ್ ಫೀಲ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಮಲ್? ಕ್ಯಾಮಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಲಯನ್ಗೆ? ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಸೇವ್ಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಲಯನ್. ಸೊ ದ ಲಯನ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಡೆಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಪಂಜ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ವಾ, ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಲಯನ್ ಹೇಳ್ತು, ಎಸ್, ದ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಸೇವ್ಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಲಯನ್. ಸೊ ದ ಲಯನ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ camel. Copy the answer children. Okay, see, we'll go for the next one. Sorry. Why did the lion ask his ministers to get him some food? Lion ಯಾಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು? ಅದೇ ಹೋಗಿ ಬೇಟೆ ಆಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ಅದರದ್ದು ಪಂಜ ಸುಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಲಯನ್ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ but his paws were badly burnt and he could not go to hunt by himself, so he asked his ministers to get him some food. Are you writing the answer children? Copy the answer. Shall we go for the next question? See here. Who do you think proved most faithful to the king? ಯಾರು ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ? Yes, the camel proved himself to be most faithful and loyal friend to the king. Copy the answer children. Okay, shall we go for the next exercise? See here. Let's write, punctuate the following. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಏನು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಕಾಮ,
ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. Shall we punctuate the following sentence? Okay, see here, first one, the king asked, where can we get a camel? Okay, shall we punctuate now? See here, ಯಾವುದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ THE ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ T ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು, ಕಾಮ ಬರಬೇಕು. ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಮಲ್, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ವಾಕ್ಯ ಅದು? ಎಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಅವರ್ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಲಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಬಹಳ ಬ್ರೇವ್ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸರಿಗೆ ಪಂಕ್ಚುಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಅವರ್ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೇವ್ ಲಯನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಇಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. The lion said, don't you see I am tired and hungry? See the answer. The lion said, don't you see I am tired and hungry? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಾಪಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, 2 more sentences are there. The teacher asked, what's your name? Now you should ask your teacher and write the answer by yourself. Will you do it? And the fifth one, he said, my name is Varun. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. Will you do it? Okay, shall we go for the next exercise? See here. Find the past tense form of the following from the lesson. ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ, ಭೂತಕಾಲ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಕಾಲ್, ಕಾಲ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಕಾಲ್ಡ್. ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಅದಕ್ಕೇನು? ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್. You have to write children in your textbook. Okay, next, go, went. What is the past tense form of help? Helped. Past tense form of run? Ran. Yes. Ask? Asked. Now I'll give you few more words. You have to write by yourself and show to your teacher. Will you do it? See here. Reach, burn, roar, think, sit, kill, know, speak. Past tense form of all these words are in your lesson. You have to search and you have to write in your notes. Then show to your teacher. I am Anita Shobini from GMPS Batrainpura, South to Bangalore.